सो इस करके गुरु नानक जियां दे जीवन 'ਚ एक बड़ी प्यारी घटना है। वैसे तो कई साखियां ने जो इत्थे रब 'ਚ ढुक जांदियां कि असीं गुरु कोलों नाम धन अज मंगण आए हैं, सदीवी धन मंगण आए हैं, जो धन साडा असल मित्र है। उत्थे फिर गुरु नानक सच्चे पिता जी वैसे तो जो हुंदियां साखियां वो सीमित हुंदियां ते बहुत वार सुनिया हुंदियां, पर साखियां विच जो सानू गुरु जी ने एक रस बख्शिया हुंदा ना, जां कह लो साखी दे अंदर जो सानू गुरु जी ने उपदेश दिता हुंदा, आपां उधर ध्यान देना हुंदा। गुरु नानक दे पिता जी दीन दुनिया नूं तारन दे लई जदों पहली उदासी करदे आ ते फिर पड़ाਅ दर पड़ाਅ करदे गुरु साहब लाहौर दी धरती पहुंचदे आ। इत्थे गुरु साहब जी नूं एक दुनी चंद करोड़ियां मिलदा। विस बहुती बार ना आपां दुनी चंद नाम ही सुनिया, असल उहदा पूरा नाम दुनी चंद करोड़िया सी। करोड़िया उहनूं कहंदे आ जिवें अजकल लोक जिहड़े आ बीमे आदि करदे आ जां होर जिहड़े सरकारां दा काम करदे आ, इह दुनी चंद वो काम करदा सी लोकां कोलों पैसा इकट्ठा करना, सरकार दे खजाने भरने, ते सरकार हुंदी सी हुक्मरानां दी, उन्हां ने उहदे विचों कुछ परसेंट दुनी चंद नूं देना। ते करोड़िया तां कहंदे सी इह करोड़ां दा बिजनेस करके सरकार नूं दिंदा हुंदा सी, ते उहदे विचों कुछ लखां इहनूं मिलने। ये भी मन्निया जाता है इहदे छत दे उत्ते ना जो इहदा महल सी 7 झंडे लगे हुए सी, एक दो नहीं, भाव कि उस समय 7 लाख का मालक सी दुनी चंद। ते इहदी जिहड़ी घर वाली वो धर्मी सी, आप पाप कर्म करके लोकां नाल धक्की जोरी करके इहदा मन मुर्दा हो चुका सी, आत्मक जिंदगी वालों खोखला सी। गुरु साहब सच्चे पिता जी सब तो पहला इहदे घर जाके इहदा उद्धार करदे आ। इत्थे महाराज सच्चे पिता जी ने आशा की वार दियां 15 पौड़ियां का पाठ उच्चारण किया। जदों भाई मरदाना जी ने रबाब दियां तारां छेड़ियां, गुरु साहब ने धुर की बाणी का गायन किया ते दुनी चंद आके गुरु साहब नूं मिलिया। सच्चे पिता महाराज जी नूं कहण लगे तुसीं किवें? सारी चलो वार्तालाप हुई। सच्चे पिता जी ने ना कहंदे तुसीं कोई कामल फकीर लगदे हो, कोई मैनूं उपदेश बख्शो ते मेरे लायक कोई सेवा होवे। हुण सतगुरु गुरु नानक देव पिता महाराज ना एक गल पुछदे आ, कहंदे दुनी चंद आ जिहड़े झंडे चढ़ाउणा अपने छाते दा राज की है? कहंदा सतगुरु जी सानू सरकार नूं दसना पैंदा, इस इलाके दे हाकम नूं दसना पैंदा कि आपां इन्ने लख दे मालक आ, साडे कोलों इन्नी प्रॉपर्टी है। गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे ईमानदारी नाल धन कमाया कि पापां दी कमाई इकट्ठी कीती? हुण दुनी चंद चुप हो गया। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ना मुस्कुराए, हस के कहन लगे दुनी चंद साडा एक छोटा जिहा काम करना, तैनूं अपने धन दा इस इलाके विच सरकारी दरबारे दा बड़ा मान है, तू कहना मेरी बड़ी चलदी है, लाहौर विच मेरे तो वड्डा धनाड़ कोई नहीं अज दे समय। फिर गुरु साहब कहंदे असीं तेरे तो लैना कुछ नहीं, तैनूं एक अमानत दे के चले आ। महाराज सच्चे पिता जी हुक्म करो। सतगुरु जी फिर अपने उस खजाने विचों एक सूई कढदे आ, इतिहास कहंदा ते गुरु साहब सच्चे पिता कहंदे लै दुनी चंद अपने उसे खजाने च रख जाके जिथे तू अपना धन साम्भिया दुनिया दा, ते उसे धन विच रख लै ते अगले घर जाके तेरे तो लवांगे, अगले दरगाही ते को लवांगे जाके। जदों बंदा ना बहुत ज़्यादा निगार च चलिया गया होवे ना, उन्होंने समझ नहीं आती फिर गुरु उपदेश की करदा पिया। ओदी भी मत इन्नी मर चुकी, वो कहंदा 7 वचन जदों घर जांदा ते गुरु साहब उत्थे टिके आ। अपनी घरवाली नूं कहंदा साडे बाहर महल दे ना कामल फकीर आए ने, गुरु नानक सच्चा पातशाह नाल भाई मरदाना जी ने, उन्हें सानू आ एक अपनी जिहड़ी आ वो दित्ती है दात की, नूं साम के रख लो, अगले घर जाके ते तो लवांगे। चलो जिहड़ी औरत है वो धर्मी सी, उन्हें बड़े प्यार नाल समझाया, कहन लगी कि तुसीं मोड़ के आओ मानतूना ते। वो कहन लगा एडी केड़ी गल हो गई? कहंदी तुहानूं नहीं पता अगे ते साडा तन नाल नहीं जाना, ते फिर सूई तुसीं कित्थों वादा करके आ गए कि अगां लवांगे जाके? ਉਹਦੇ भी मन च थोड़ा जिहा हुण आया, सोचण लग पिया, पर अजे असल कारण तक पहुंचा नहीं कि गुरु जी ने ये पिरत क्यों पाई मेरे लिए। हुण संगत जी आपां ये सुनिया ना कि सूई गुरु साहब ने दित्ती, पर सूई 2 काम करदी है, तां महाराज ने दित्ती सी। सज्जन ठग नूं गुरु नानक जी ने सूई नहीं दित्ती, भूमीए चोर नूं सूई नहीं दित्ती, नूरा शाह नूं सूई नहीं दित्ती।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਈ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਈ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੁੰਬ ਲਾ ਉਹ ਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਮੀਰੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਤਾ, ਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 2-3 ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਤੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਧਨਾਢ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਝੰਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਝੁਲਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਿਆ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਦੁਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ ਸਾਥ, ਪਾਏ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵਰਤਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਧਾਗਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੂਈ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸੂਈ ਦੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਬ ਦੋਗੇ ਤੇ ਟੁੰਬੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੜਫੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੀਤਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਈ ਲਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਟੁੰਬ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਨਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹੀ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਿਨ ਭੰਗਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੰਬਦੇ ਆ, ਦੁਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਟੁੱਟਿਆ ਕਿਤੋਂ ਸੀ? ਧਰਮ ਤੋਂ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਿਤਾ ਬਣੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਭੂਆ ਵੈਰਾਈ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਅੰਤ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਧਨ ਦੇ ਭਰ ਕੇ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ ਬਸ ਸੋਈ ਦਿੱਤੀ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਲਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਧਨ ਵੰਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਹੈਗਾ ਬਾਹਣ ਸ਼ਗਨ ਘਣ ਲਾਖ ਧਜਾ ਪਹਿਰਾਏ। ਧਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਰੱਥਾਂ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਖਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਆਂ ਸੁਖ ਤੇ ਭਿਖਿਆ ਭਲੀ ਜੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਦਿਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਭੁਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭੁਲਾ ਦੇਣ, ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਸੋਈ ਜਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏ ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬੇਦਨ ਗੁਰ ਪਿਰਹੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਦਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹੈ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਿਓਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਧਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਪਵ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਿਓਨੀ, ਸੰਚਿਓਨੀ ਪਾਵਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਿਓਨੀ, ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਕਤ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
इदां ही है ना जी। गुरु साहब कहते ये फिर देख, तेरा शरीर नहीं रहना, ये संसार नहीं रहना, कुछ नहीं रहना, ये धन ने तां भी तेरा खैड़ा नहीं छड्डना, तेरे नाल ही रहूगा। इस तो वड्डा होर महाराज सानू की भरोसा दवाओ ना संगत जी, इस तो वड्डा की विश्वास। इस इदां कह लो कि महाराज जी इस नाम की होर वैल्यू की दसन सानू। चलो एक प्रमाण इसे शब्द च ही है। वैसे तो बाबा जी कहते हमरा हर तन माधो गोबिंद धरनी तन। सतगुरु जी कहते यह सार धन कही है। कबीर साहब कहते साडा धन ना नाम का वो है जिहड़ा सारी धरती का मालिक है ना, रिजक देने वाला, जीवन देने वाला परमात्मा। वो नाम धन साडा असल च जिहड़ा है वो सहाई है, मित्र है, असीं उहनूं इकट्ठा करदे हां। यह सार धन कही है ते ये सारियां नालों श्रेष्ठ धन है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज ना लई। वो सुख सानू राज कीतियां भी प्राप्त नहीं हुंदा जिहड़ा नाम दे विच